व्यूअर्स ब्रेकथ्रू ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ डिफरेंट किस्म की जी रणनीति चल रही है तो जी जियोपॉलिटिक्स के हवाले नाल जदों असीं देखते हैं इंटरनेशनल अरीना दे विच वो चेंज हुंदी नज़र आउंदी है, किवें देख रहे हो? देखो है तो एक पॉपुलर एक्सप्रैशन है साडे खिते दी कि कौआ चला हंस की चाल अपनी भूल गया। हुण हुंदा ये है भी कां ने कां रहना हुंदा है, हंस ने हंस रहना हुंदा है ते जे कां हंस बनने की कोशिश करे हंस तो उस तो बनया नहीं जाना तो जी उसकी अपनी औकात है अपनी उदी चाल है या अपना जो उदा वजूद है वो भी खतरे च चला जाता है। सो भारत के मामले मैं देखदा है क्योंकि ये नहीं है कि भी असी क्योंकि खालिस्तान उन्होंने कब्जे तो लिबरेट कराने के लिए एक रेवोल्यूशनरी राह नूं चुनिया इसलिए असी हर गल नूं ही जिहड़ा नेगेट करना हुंदा इवें भी नहीं है। जे तुसी ईवन ऑब्जैक्टिवली भी इस पीरीयड दे विच देखो कि बेशक नेहरू या दूसरी जिहड़ी नस्ल 47 तो बाद जिन्हां दे कोल पावर आई सिखां दे मामले च तां ये सारियां ही तरह जिहड़ियां ने इन्हां दा इक्को जिहा ही सिख विरोधी इन्हां दा वरतारा है और इस किस्म की सोच रही है। पर जे भारत के एंगल तो देखा जाए तो नेहरू और उन्हां दी जिहड़ी कॉटरी सी उन्होंने जिहड़ा जिस अंदाज दे विच दोनों ही तरह नूं बेशक पॉलिसीज़ वो सेंट्रलाइज सोवियत यूनीयन दियां फॉलो करते सी पर अमरीका दे नाल भी उन्होंने जदों असीं देखते हैं कैनेडा दे नाल चाइना दे नाल टकराव 1962 च हुंदा है रशिया ने तो चाइना नूं ब्रदर ही कहंदे सी उदों हेल्प नहीं की। अमरीका के प्रेजिडेंट कैनेडी जां दूजियां ने इन्हां दे जहाज़ भी पहुंचे मदद भी हुई दूसरा भी होया। सो उन्होंने घट्टो घट्ट एक बैलेंस जिहा रखण दी कोशिश की और ईवन इंदिरा गांधी ने जो स्टेट ऑफ एमरजेंसी लाई ये भी वो पीरीयड सी जदों कि इस इंदिरा गांधी नूं ये लगा कि भी वैसटर्न मुल्क जिहड़े ने वो मैनूं क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मैं जिहड़ा वापस उन्हां नूं जिहड़ा वो डेमोक्रेसी वल लियावां जां मैं इलैक्शनां करावां। हुण इन्हां हालातां च जिहड़ा ईवन ये गल शायद बहुतियां लई दिलचस्पी का बायस होए जी कि 1947 च जदों फलस्तीन नूं डिवाइड करके इजराइल और फलस्तीन बनाउण दी गल आई तो इंडिया दी वोट दे अगेंस्ट सी। इंडिया इजराइल दे हक च इजराइल बनाउण दे हक च नहीं सी। इंडिया दा स्टैंड सी कि फलस्तीन दे विच ही जे यहूदियां ने भी रहण वन नेशन पार्ट होए। हुण इस तो बाद नेहरू ईरा जिहड़ा सी जां जिहड़ा इंदिरा गांधी ईरा तक भी कायम रहा हुण तक भी कायम रहा 1991 तक जदों कि पहली बार नरसिम्हा राव दे वेले इन्हां दा कौंसलेट खोलिया गया इजराइल दा कि इन्हां ने फलस्तीन नूं मानता भी दित्ती इंडिया ने। यासर अराफात जिहड़ा है वो फ्रीकुएंट विजिटर भी सी मदद भी करते सी और ये जिहड़ा जदों ऑस्लो अकॉर्ड 1997 तक पहुँचदिया हुंदा 1993 तो लैके 97 तक शायद इसे वरे इन्हां वरियां च सी उदों इंडिया ने 2 स्टेट सोल्यूशन की हमायत की थी कि होना चाहिए लेकिन और वाजपेयी ने भी उस बैलेंस नूं रखिया भावें वो बीजेपी का ही सी जी। मोदी ने आंदियां ही जिहड़ा वड्डा उलार जिस अंदाज दे विच इंडियन एजेंसियां मोसाद दे ढह चढ़ियां जो मॉडल कश्मीर दे विच जां पंजाब दे विच फॉलो किया जा रहा है उही मोसाद मॉडल है जो कि वो फलस्तीनियां नाल कर रहे हैं। डेमोग्राफी बदलण दा भी टॉर्चर दे तरीके भी और वो सारे जिहड़े बुलडोज करन दी लाइन है कि भी तुसी जो योगी ने यूपी च कीता जां शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश कीता जां ईवन मनोहर लाल खट्टर ने नूच कीता ये एग्जैक्टली उही ते तुसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह ना करो बुलडोजर लियाओ उन्हां दा सब कुछ जिहड़ा वो डिस्ट्रॉय कर दो उन्हां नूं इकोनॉमिकली जिहड़ा उन्हां नूं जिहड़ा वो भिखारी बना दो। हुण इस सब दे चलदे मोदी पहला प्राइम मिनिस्टर बनया जिन्हें विजिट किया नेतनयाहू नूं फिर ये जदों भी देखो ये जिहड़ा इस लैवल दे उत्ते जिहड़ियां एजेंसीज़ दी डील हुंदी है वो विदाउट कीमत तारे नहीं हुंदी। जे ये सामने आया कि पैगेसस जिहड़ा सिर्फ मोसाद दे कोल सी
ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ 5-6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ ਕਿ 200-300 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਫਲੱਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਈਵਨ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ UAE ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਰਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਰ, ਦੋਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਲਈ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਛੁਡਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਲਰੇਡੀ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 16,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ, ਹਾਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਟੋ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਈਵਨ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 19 ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਈਵਨ ਬਾਈਡਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਮਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੌਰਨ ਸੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 153 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਈਆਂ, 22 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 193 ਮੈਂਬਰੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟਸ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਇਨ ਗਜ਼ਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਈ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਰਨ ਕੋਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦਾ ਟਰਨ ਕੋਟ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੱਚੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆਏ ਓਪਨਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਆ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ID ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਨੇਕ ਨਿੱਜਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਫੋਰਬਿਡਨ ਕਿੰਗਡਮ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ 56 ਟਨ 골ਡ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ME ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਾਣਾ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤਨਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਦਿਸੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਕਾਰੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਈਦਰ ਐਟ ਯੂਰ ਥਰੋਟ ਔਰ ਐਟ ਯੂਰ ਫੀਟ, ਔਰ ਕਨਵੋਲੂਟਡ ਮਾਈਂਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਲੱਗੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖੇਗੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਲਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਣੇਗਾ। ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਾਸ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ, ਅੰਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਾਸ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, India supports ceasefire in Palestine. On the other hand, OIC opposes Article 370 in Kashmir. ਧੋਬੀ ਕਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਕਾ ਨਾ ਕਾਟ ਕਾ। ਨਵਾਸ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਧੋਬੀ ਕਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਕਾ ਨਾ ਕਾਟ ਕਾ, ਨਾ ਕਾਟ ਕਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ sos@tv84.tv ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.tv84.tv, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। TV84 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ
ਸਾਡੇ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।